نبی کی کیسی چمک رہی ہے سیرت میرے نبی کی قرآن کر رہا ہے بدعت میرے نبی کی کیسی چمک رہی ہے سیرت میرے نبی کی کیسی چمک رہی ہے سیرت میرے نبی معراج میں بلایا جلوہ انہیں دکھایا معراج میں بلایا جلوہ انہیں دکھایا ایسے بڑائی رب نے عزت میرے نبی ایسے بڑائی رب نے عزت میرے نبی کی اللہ کی عطا سے سرکار بانٹتے اللہ کی عطا سے سرکار بانٹتے کھاتی ہے ساری دنیا نعمت میرے نبی کی کھاتی ہے ساری دنیا نعمت میرے نبی کی ایمان مسلم سب کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مرحبا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج کے اوپر رونق افروز علی مسجد کے پیش امام صاحب دیگر معزز و مکرم بزرگوں و جوان ساتھیوں عزت مآب خواتین اسلام آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہر ایک گنبد میں آرام فرمانے والے زندہ نبی تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ بابرکت مجلس پاک جس میں ہم اور آپ شریک ہیں،
مرحوم مغفور ایوب بھائی کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے 40ویں کے موقع پر ہم اور آپ جمع آئے ہیں۔ خالق عز و جل کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی دعا ہے کہ اللہ پاک محض اپنے فضل اور کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور محفل پاک کے صدقے میں اللہ پاک مرحوم کی بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی قبر پر ہمیشہ اپنی پاکیزہ رحمتوں کی بارشیں فرمائے۔ اللہ پاک مرحوم کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کو اللہ پاک کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں اور آپ کو یہ دنیاوی زندگی مختصر پر بہت انمول زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ پاک نے دی ہے اور ہے بہت مختصر، جن کا پتہ کسی بھی انسان کو نہیں ہے کہ کس کی عمر کس کی زندگی کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ہر اعمال سے ہر کام سے واقف ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ کس بندے کی کتنی عمر ہے، لیکن انسان کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ابھی باقی ہے۔ بہت مختصر زندگی پر ہے بہت انمول، اسی لیے کہ اسی دنیاوی زندگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس بندے کے ساتھ معاملات فرمائے گا۔ دنیاوی زندگی کس انداز میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کے گزاری یا نہیں مان کے گزاری، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے گزاری یا نافرمانی کر کے گزاری۔ پیارے مسلمانوں، انسان کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ جس چیز کا استعمال کرتا ہے اس کا اثر اس کی طبیعت پر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ جس غذا کو کھائے گا، جس خوراک کو وہ کھائے گا، اس کا اثر بھی اس کی طبیعت پر رہے گا۔ بہترین غذا کھائے گا، ہر وقت اچھی غذا کھائے گا تو اس کی صحت پہ اس طرح کا اثر ہوگا۔ صبح شام کھانے پینے کا احتیاط رکھے گا، اس حساب سے اس کی جسمانی صحت پر اثر رہے گا۔ نہیں کھائے گا اور بھوک سے رہے گا، کسی مجبوری کے تحت یا کسی مرض کے تحت نہیں کھایا تو اس کے جسم کے اوپر اس حساب سے اثر رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی طبیعت پہ اثر چیزوں کا پڑتا ہے، پھر وہ اچھی ہوا لگتی ہے تب بھی اس کی جسمانی صحت پر اس کا اثر رہتا ہے، گرمی کا بھی اثر رہتا ہے، سردی کا بھی اثر رہتا ہے، ہر شے کا انسان کی طبیعت پہ ایک اثر رہ جاتا ہے۔ تیز دھوپ میں ہم اور آپ اگر زیادہ دیر تک روزانہ کھڑے رہیں گے، اس دھوپ کا اثر بھی ہماری اور آپ کی طبیعت پر رہے گا۔ ٹھنڈی میں اگر گھومنے نکل گئے اس کا بھی اثر رہے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم اور آپ اس چیز کا باقاعدہ انوبھو کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جیسے دنیاوی چیزوں کا کھانے پینے کی دوسری چیزوں کے استعمال سے یا ہمیں اور آپ کو طبیعت پہ اثر کرنے سے اس کا جو ایک تاثرات پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کی زندگی کے اندر جو کام کرتا ہے ان کا بھی اثر اس کی طبیعت پر روح پر ہوتا ہے، اس کا طبیعت اور روح پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اچھے کام کریں گے، آپ باوضو رہیں گے، آپ نمازیں پڑھیں گے،
گے، آپ درود پڑھیں گے، آپ زبان سے سچ بولیں گے، آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے، آپ کی روح کے اندر اس نیکی کا ایک بہترین سکون والا اثر پیدا ہوگا، اور اس نیکی کی برکت سے اس بندے کے چہرے پر، بندے کی زبان میں، بندے کی نظر میں، بندے کی ہاتھ میں اللہ پاک اس نیکی کی برکتوں کی بارش رکھ دے گا۔ وہ بندہ جہاں بیٹھے گا اس نیکی کی برکت سے اللہ پاک رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ یہ اس نیکی کے تاثرات ہیں۔ اچھے کام کیے تو اس کی طبیعت میں سکون، اس کی نظر میں پاکیزگی، ہر اعتبار سے اس کا اثر رہے گا۔ اور جیسے ہی اس بندے نے اگر غلط کام کیے، برے کام کیے، اس برے کاموں کا بھی اثر اس کی زندگی میں، اس کی روح میں رہتا ہے، پھر اس بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب گناہوں کی نحوست جب انسان کے سر پہ چڑھ جاتی ہے تو اس کی کیفیت غلط کاموں کی طرف، اس کی سوچ غلط کاموں کی طرف، اس کے خیالات ہر وقت غلط کاموں کی طرف، طرح طرح کے الگ الگ غلط خیالات کی طرف اس بندے کا رجحان بنتا جائے گا۔ پھر اس کی نظر بھی غلط چیز دیکھنے کو کہے گی، پھر اس کی زبان بھی غلط بولے گی، پھر اس کے دماغ میں جو تصورات، خیالات، جو پلاننگ بنے گی وہ بھی ایک الگ الگ سسٹم سے غلط کاموں کی طرف ہوگی۔ یہ سب انسان کی طبیعت پر کاموں کا اثر ہوتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ غلط کام کرتے کرتے اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ہر وقت غلط کاموں کی طرف ہی بڑھتے جائیں، اور ایسے میں اگر موت آ گئی تو پھر آخرت کے معاملات بہت مشکل ہیں۔ آخرت کے معاملات، موت کی سکرات، پھر قبر کی زندگی، پھر قبر کے اندر برسوں تک رہنے کا ہے، جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا قبر کی دنیا سے بہت کم ہے۔ قبر کی دنیا تو بہت بڑی دنیا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ زیادہ وقت غفلت میں نہ گزارے۔ یہ میں نے کہا کہ دنیاوی زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ جب بندہ قبر میں پہنچے گا تب اسے احساس ہوگا کہ میں نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی، نادانی میں گزار دی۔ اللہ، اس کے رسول نے مجھے بڑا انعام دیا تھا، اللہ کی نعمتیں مجھ پہ بہت بڑی برس رہی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مشقت کر کے، سمجھا بوجھا کر کے کتنی آسانیاں فراہم کی تھی، میں نے اس کو نادانی کے ساتھ نہیں سمجھا اور گزار دیا زندگی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن پائی پائی، رائی رائی کا اللہ پاک حساب لے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جاؤ۔ اب اس میں جتنے بھی مجرم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو الگ کر دے گا۔ ان میں پھر کافروں کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ عذاب رکھا ہے، ان کو ایک ایک کافروں کو اللہ پاک الگ الگ کرے گا، الگ الگ انہیں سزائیں دے گا۔ اور ان میں بعض مفسرین یہ بھی لکھا ہے کہ ان مجرموں میں پھر وہ گنہگار بھی ہیں جنہیں اللہ پاک الگ کرے گا کہ مومنین سے تم الگ ہو جاؤ۔ مومن کہتے ہیں اس بندے کو جو زندگی دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے، اس کا نام مومن ہے، اس کا نام مومن ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، جنت دوزخ کو مان لیا، لیکن مومن جو لفظ ہے یہ ذرا اس مسلمان سے بڑھ کر کے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس مومن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنون کے لیے، مومنین کے لیے دنیا میں، پھر قبر میں، پھر حشر میں جو بشارتیں، جو خوشخبریاں، جو انعامات جنت کے ہوں، چاہے قبر کے اندر آسانی کے ہوں، قبر گلے گلزار بنے گی، یہ سب مومنین کے لیے اللہ پاک نے انعامات رکھے ہیں۔ تو مومن بن کے زندگی گزارنے کا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جن کے دل، جن کے دماغ، جن کی سوچ، جن کے خیالات، جن کے کام، جن کا رہن سہن، جن کا آب و ہوا، جن کے تمام طرح کے کام کاج سے وہ سب ایک
الگ تھے، مسلمانوں جیسے بھی نہیں تھے، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ الگ الگ زندگی گزار رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا کر کے ایمان کی دولت سے بھی اللہ نے انہیں نوازا۔ مصطفیٰ نے پھر یہ سمجھایا، اے میرے ساتھیو، اے اللہ کے بندو، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ذات، انہوں نے یہ صرف بتایا نہیں بلکہ کام کر کے دکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھلائی، یہ کہا نہیں کہ تم عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مدد کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کئی مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا خوف دلا کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور ان کا مشاہدہ کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھایا۔ اور پھر جب اس قوم نے، جنہوں نے سمجھا اور اللہ نے جن پہ مدد کی اور اللہ نے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، پھر ان لوگوں نے ایسی زندگی گزاری کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلتی تھی وہ مسلمان عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے اور وہی سچے مومن بنے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے پاس بہت مختصر وقت ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائے گی۔ مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز جو ایک واقعہ بتا رہے تھے، وہ بہت بڑا لاجواب واقعہ تھا، بہترین واقعہ، بہترین اس میں سبق تھا۔ کیونکہ پہلے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا؟ گناہوں کے سبب۔ زندگی غلط گزری ہوگی تبھی تو قبر میں عذاب ہوا، ورنہ عذاب کیسے ہوتا؟ اگر نیک کام کیے ہوتے، اچھے کام کیے ہوتے تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ تبھی تو کہا ہے کہ موت ایک تحفہ ہے، تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے زندگی وفاداری کے ساتھ گزاری ہوگی۔ یہ موت تحفہ ان کے لیے بن جائے گی بے شک، کیونکہ قبر کے اندر جس نبی کی بات دنیا بھر میں مانتا آ رہا تھا ان کا دیدار کرایا جائے گا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور جنہوں نے دیدار کیا اور پھر پہچان لیا یہ تو وہی رسول ہیں جن کو دنیا میں اپنا آقا اور رہبر مانا کرتا تھا۔ فرشتے اب کہیں گے، اے بندے تو نے جواب صحیح دیا ہے، اب سو جا تو آرام کے ساتھ قیامت کی صبح تک۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ چیزیں قبر کے اندر پہچانے کا وہی جس نے دنیا میں جیتے جی مصطفیٰ کی بات کو، مصطفیٰ کی سوچ کو، مصطفیٰ کے پاکیزی باتوں کو پہچانا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا، وہی تو پہچان سکے گا۔ ورنہ تو قبر کے اندر جو فرشتے سوال کریں گے ان کی شکل، ان کی ہیبت اور ان کا آنے کا انداز دیکھ کر کے بہت سارے ڈر جائیں گے، ان کے ہوش ختم ہو جائیں گے، وہ تو کہیں گے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل ہی ایسی ڈراونی ہوگی، ان کا کام ہی ایسا ڈر اس طرح سے ہوگا، نکل کے وہ زمین کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے جب آئیں گے تو بندہ ڈر جائے گا، اور پھر اس سے جب اس کو جھنجھوڑ کر کے پوچھیں گے تب تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ پیارے مسلمانوں، جوانی کو غنیمت جانے، وقت کو غنیمت جانے، عقل کو غنیمت جانے، دولت کو غنیمت جانے، کیا پتہ کب یہ ختم ہو جائے۔ ابھی عقل ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی مرض لگ گیا، کوئی ایسی نس دماغ کی دب گئی، بولنا ہی بند ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ پھر بول ہی نہیں سکیں گے تو پھر پڑھیں گے کیا، کریں گے کیا؟ خدا نہ کرے کوئی ایسی کمر کی نس ہی ہمارے اور آپ کی بلوک ہو جائے، اٹھنے سے مجبور ہو جائیں، پھر کیا عبادت کریں گے، کیا نمازیں پڑھیں گے، کیا درود پڑھیں گے، کیا لوگوں کی مدد کریں گے، کیا فاتحہ کریں گے، کیا مجلسوں میں جائیں گے؟ اسی لیے کوشش کریں، یہ زبان چل رہی ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسا مرض لگ گیا کہ زبان کا چلنا ہی بند ہو جائے، آنکھ کی نظر ختم ہو جائے، پھر سننے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر کریں گے کیا؟ اسی وقت کو ان چیزوں کو غنیمت سمجھیں، اپنی نشستیں، اپنی محفلیں، اپنے جہاں جہاں بیٹھیں وہاں دنیا کا ذکر کم اور آخرت کا ذکر زیادہ کریں۔ ایک دوسرے سے معاملات کو پوچھیں، بھائی صاحب ذرا بتائیے، کوئی اللہ کے پیارے محبوب کی بات بتا دیجئے،
कोई किसी बुजुर्ग की बात बता दीजिए, किसी अल्लाह के वली की बात बता दीजिए, किसी आखिरत के मामले की बात बता दीजिए कि कब्र के अंदर किस तरह से छुटकारा मिलेगा, हमारी मौत जब आएगी, फरिश्ता जब रूह निकालेगा तो हालत क्या बनेगी। ये एक दूसरे के साथ नशिश के अंदर बातें होनी चाहिए, ताकि इस गुफ्तगू के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, जो रब की जात से डरा अल्लाह पाक उसे बड़ा इनाम अता फरमाएगा, बड़ा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया, जो मुझसे डरा और डर की वजह से गुनाहों को छोड़ा, अल्लाह पाक उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा, 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अब जन्नत में अल्लाह पाक ने अलग अलग इनामात रखे हैं, यहाँ डरने वालों के लिए 2 जन्नतों का रब पाक ने वादा फरमाया है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मिलने वाला वक्त ये बहुत गनीमत है, बहुत गनीमत है कि उससे पहले कि हमारी सांसें रुकें हम सच्ची तौबा कर लें। आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझदार हैं, सब अक्लमंद हैं। इस वक्त कोई भी इंसान इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग होंगे जो दुनिया की हकीकत या दुनिया के काम काज अच्छे और बुरे को नहीं समझ सकते हो। आज तो 5-7 साल का बच्चा भी है, वो भी सारी चीज़ों को जानता है। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जितना हम नहीं जानते इतना बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं। उन्हीं बच्चों को हम और आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। उनको ये समझाने का है कि बेटा, जिस तरह से तूने मोबाइल चलाना सीख लिया है, जिस तरह से इस मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप हैं उन्हें तू चलाना जानता है, ऐसे जरा ये भी सीख ले कि जिंदगी कैसे गुजारने की है, नमाज कैसे पढ़ने का है, माँ बाप का अदब करने से अल्लाह पाक कितना इनाम देता है, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रब पाक कितना रहमतों की बारिश फरमाता है, और अल्लाह की रजा के लिए एक कदम बंदा बढ़ाता है तो अल्लाह पाक कितने बरसों का सवाब अता फरमाता है। ये चीज़ें हमें और आपको सीखनी पड़ेगी, बगैर सीखे कभी हासिल नहीं हो सकती है। तो प्यारे मुसलमानों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं कहीं जा रहा था, देखा कि 2-4 बंदे एक लाश को उठा करके ले जा रहे थे बहुत तेजी के साथ। तो उन्हें एक ख्याल आया, हो सकता है कि इन्होंने इसका कत्ल किया हो और ये अब लाश को कहीं और डालने के लिए जा रहे हैं। तो दौड़ के पूछा, भाई साहब आपने इसको कत्ल किया है और फिर अब इसको कहीं डालने के लिए जा रहे हो? नहीं, कत्ल हमने नहीं किया है, ना किसी ने उसको मर्डर किया है, बल्कि ये तो अपनी मौत ही इंतकाल कर गया है। हम तो मजदूरी पे हैं, रात का टाइम था, मजदूरी पे हैं, इस बंदे को ले जा रहे हैं कब्रिस्तान में दफन करने के लिए, और कब्रिस्तान के अंदर इनकी माँ इंतजार कर रही है और हम मजदूरी पे इनको दफन कर लेंगे। इस बंदे को जरा ये ख्याल हुआ कि रात के वक्त में ये 4 आदमी और उसकी माँ कब्र के अंदर कब्रिस्तान में उनका इंतजार करिए, आखिर वाकया क्या है। तो साथ में चले और वहाँ जाके देखा तो वाकई एक बूढ़ी माँ एक नई खुदी हुई कब्र तैयार थी, उसके पास खड़ी थी। ये वहाँ पहुँचे और उसने पूछा कि माँ, आप यहाँ पे रात के अंधेरे में, जनाजा दिन में निकाला जाता, दफन करते आसानी हो जाती, दूसरा कोई आदमी नहीं है, ये चंद ही आदमी इस लाश को उठा के लाए, आखिर वजह क्या है? रात ही में क्यों, दूसरा कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, आखिर वजह क्या है? तब उस बूढ़ी माँ ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहा ये लाश जिसकी है इसको किसी ने नहीं मारा और ये तो अपनी मौत ही मर गया, लेकिन ये है मेरा लगते जिगर, ये मेरा बेटा है, लगते जिगर है, लेकिन ये गुनाहों में जिंदगी गुजारता था, गुनाह भरी जिंदगी गुजारता था। रिवायत में आता है कि वो शराब पीने का काम किया कर, शराब पिया करता था, लेकिन मरने से पहले उसके दिल के अंदर एक बात आई कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, जिंदगी भर शराब पिया है, लेकिन मरने से कुछ दिन पहले इस बंदे के दिल में ये ख्याल आया कि इतना पापी, इतना गुनहगार, इतना शराब मैंने पिया है, खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा, मेरे साथ कब्र में न जाने क्या हाल होगा। इसने अल्लाह का खौफ करते हुए अपनी माँ को कहा कि अरे माँ, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू मेरी वसीयत पे अमल करने का। बेटे क्या कि वसीयत ये है कि मैं बहुत पापी हूँ, तू भी जानती है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बड़ा पापी हूँ, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो मेरे गले में रस्सा बांध करके मेरे घर के पूरे आंगन के अंदर तू घसीट लेगा, ताकि लोगों को पता चले कि गुनहगार की दुनिया में भी सजा ऐसी होनी चाहिए, आखिरत में न जाने खुदा कितनी सजा देगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन तू मुझे इस तरह से घसीटने का और फिर दिन में मेरा जनाजा मत निकालने का, दिन में जनाजा मत निकाले, क्योंकि
جب جنازہ میرا نکلے گا تو لوگوں کی زبانیں تو تھوڑی کوئی بند کر سکتا ہے. ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہے, الگ الگ طبیعت کے لوگ ہیں, الگ الگ زبان ہے, جیسی زبان ویسی بات. کوئی سوچ سمجھ کے تو بات کرتا نہیں. انتقال کرنے والا گرچہ گنہگار ہوتا ہے لیکن اب ان کی برائیوں کو بیان کرنے کا حکم نہیں ہے. ان کی اچھائیاں اگر ہیں آپ ان اچھائیوں کو بیان کریں, برائی کسی کی بیان نہ کریں. اللہ کریم ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ رب جانے یا رب کا بندہ جانے. ہمیں ان کی زندگی کا اختیار نہیں ہے. جیتے جی حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں, برائیوں سے بچائیں, یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. انتقال کرنے کے بعد اب ان کا معاملہ خدا کی ذات کے سپرد ہے. ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ یہ کیسا تھا, یہ تھا, وہ تھا, فلانا, یہ نہیں کرنے کا. اب یہ لوگوں کا مزاج تھا, کہا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا شرابی, بڑا گنہگار مر گیا, لعن طعن کریں گے. میں اس کو نہیں برداشت کروں گا کیونکہ میری اور گناہوں کے سبب لوگ لعن طعن کریں, لوگ دیکھیں. لہذا ہے میرے امی جان مزدوری پہ کسی آدمی کو بلا لینے کا, میرا جنازہ رات میں نکالنے کا, کسی کو خبر نہیں کرنے کا. تیسری وصیت یہ فرمائی کہ جب مجھے قبر میں دفنایا جائے تو اے امی جان تو بہت بوڑھی ہو چکی ہے, تیرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, ایک سفید بال میری قبر میں میری میت کے ساتھ رکھ دینے کا, کیونکہ سنا ہے کہ اللہ پاک سفیدی کی بہت لاج رکھتا ہے, سفیدی کی بہت لاج رکھتا ہے. اے مسلمانوں, سفیدی اللہ پاک کو بہت پسند ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا یا دعا مانگتا ہے, مولا اس سفیدی کی لاج رکھتا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے مسلمانوں, داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے, کمر جھکنے کے قریب ہے, اب بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ زندگی بہت مختصر ہے, میں جان اتنا کام ضرور کرنے کا. اس بزرگ نے کہا کہ ہم نے ان کا جب جنازے کے تھے اس ماں کہنے لگی کہ جب اس میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں نے وصیت کے مطابق, پہلی وصیت تھی کہ اس کے گلے میں رسہ باندھ کر کے گھسیٹنا تھا. جیسے میں رسہ باندھ کر گھسیٹنے کے لیے گئی تو ایک غیب سے آواز آئی, اے میری بندی اس کو مت گھسیٹ, اس کو مت گھسیٹ, اس نے میرے خوف کی وجہ سے یہ کام کا حکم دیا تھا, میرے ڈر کی وجہ سے اس نے حکم دیا تھا. اے میری بندی اس کو گھسیٹ مت, میں نے اپنے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے ان کے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیا. پیارے رب کتنا مہربان ہے, اتنی مہربانی کوئی نہیں کر سکتا ہے, اتنا فضل کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو ایک نیکی کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ اگر چاہے تو بڑی نیکیاں ہو ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی کر سکتا ہے. میرے برادر عزیز نے فرمایا تھا قل اللہ کی سورت 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک پورے قرآن کا ثواب دے. وہ تو خزانے کا مالک ہے, وہ تو قدرتوں کا مالک ہے, سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. وہ اگر چاہے تو صرف اللہ کہنے کے برابر اللہ پاک پورے قرآن کا ثواب دے. ان کے پاس اختیار ہے, ہماری اور آپ کی تو کوئی کھیتی نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس ماں نے جب بیٹے کے ساتھ کیا تو غیب آواز آئی, چھوڑ دیا. پھر بولے میں ان کو مزدوری کی رات کے وقت میں جنازے کو لے کے آئی, اور پھر اس نے بزرگ نے کہا کہ باقاعدہ انہوں نے اپنا سفید بال قبر میں رکھا اور پھر ہم نے اس کے قبر کے حوالے کر دیا. تو پیارے مسلمانوں, کہنے کا مقصد یہ تھا زندگی بہت مختصر ہے, زندگی بہت مختصر ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو الگ کرے گا. اب یہ کیفیت, یہ حالت, یہ منظر ہم اور آپ بھلا کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا غور کے ساتھ سنیں, آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو. قیامت کا دن ہوگا, پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی, پوری آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے اور قیامت آنے تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب انسانیت جمع ہوگی. اور پھر ان انسانوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو الگ کرے گا, گنہگاروں کو الگ کرے گا, کافروں کو الگ کرے گا, جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا, جنہوں نے مشرک تھے, ان سب کو اللہ پاک الگ کرے گا. بھلا اس پوری انسانیت کے سامنے جب ایک مجرم کو, گنہگاروں کو ان کے سامنے الگ کیا جائے گا تب کتنی ندامت, کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنا سر جھکانا پڑے گا کہ پوری انسان سے ہم اور آپ بدنام ہو گئے. ندامت اٹھانی پڑے گی. پیارے مسلمانوں, اسی دن کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے
जिन्होंने फरमा बरदारी करके जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह पाक उन्हें बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, याद रखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे और आपसे बहुत मोहब्बत फरमाई, आज भी बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। आप अपने रोज़े अनवर के अंदर या अल्लाह के हुक्म से जहाँ जहाँ भी आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये एक अजीब फलसफा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने उम्मती का ख्याल रखते हैं, आज भी अपने उम्मती की मदद फरमाते हैं, आज भी अपने उम्मतियों की मजलिस में जाते हैं, आज भी अपने उम्मती का दरूद पढ़ने को कबूल और उनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं। ये तो अलग एक मिजाज है, जो बंदा गुनाहों से बचे और जिंदगी अच्छे कामों में गुजारे और दरूद की सुबह और शाम कसरत करे, अंदर से ये दिल कहेगा क्या है बंदे तू जहां भी रहेगा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे साथ रहेगी। अजीब फलसफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने पुरुष रात का जिक्र करते हुए सूरे मरियम के अंदर आयत करीमा नाजिल फरमाई। सूरे मरियम की आयत नंबर 71-72, उसका मफहूम ये है कि ये पुल है जिस पे से हर एक को गुजरने का है। पुल सिरात ये रास्ता जिस पे से हर एक को गुजरने का है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक हतमी फैसला है। और फिर आगे रब ने फरमाया कि हम उन्हें बचा लेंगे जो परहेजगार होंगे, हम उन्हें बचा लेंगे जो परहेजगार होंगे। परहेजगार यानी कि गुनाहों से बचने वाले, नेक काम करने वाले, उनको कहते हैं परहेजगार। और फिर हम उन्हें बचा लेंगे और गुनहगारों को ऊंधे मुंह उसमें डाल देंगे। अब जब ये आयत नाजिल हुई तो कुरान तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उतरा। सबसे पहले कुरान को आप ही ने तो सुना, आप ही ने पढ़ा, आप ही ने याद किया, आप ही ने समझा। आपसे बढ़ कर के कुरान को कोई समझ ही नहीं सकता है। अब जब ये बात सुनी तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को हमारी और आपकी फिक्र लाग हुई, हमारी और आपकी फिक्र हुई। मेरी गुनहगार उम्मत इस पे से कैसे गुजरेगी, इस पुल पे से कैसे गुजरेगी। मेरा मौला अगर मेरी गुनहगार उम्मत को इसमें जहन्नम में डाल देगा, इस पुल से कट कट करके गिरेंगे तो मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में नहीं रहे, बल्कि हमारी और आपकी फिक्र में मदीने पाक के शहर को छोड़ करके दूर चले गए अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी बख्शिश करवाने के लिए, सुभान अल्लाह, बख्शिश करवाने के लिए, हमें माफ करवाने के लिए, हमें अल्लाह की बारगाह में मुजदा दिलाने के लिए, पुल सिरात पे से आसानी से पार लगवाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के अंदर मदीने से दूर निकले और एक पहाड़ के पीछे एक गार के अंदर नोकीले पत्थरों पे आपने सजदा किया। प्यारे मुसलमानों, ये बात समझ में तब आती हैं कि जब उस राह पे बंदा चले तब। अब ये बात हमने और आपने 12 सुनी होगी कि लोगों ने भूखे रह करके इल्म दीन को हासिल किया, तकलीफ उठा करके इल्म दीन को हासिल किया। अब बंदा कोई भूखे रह करके पढ़ने जाए तभी तो पता चलेगा। भूखा रह करके बंदा अल्लाह की इबादत करे, रातों को उठ करके फर्ज पढ़े, फिर नवाफिल पढ़े, तब उसको पता चलेगा कि क्या गुजरती है। और फिर अल्लाह की रजा के खातिर जिस्म में जख्म भी और फिर भी जिहाद करे, तब पता चलता है कि कितना मुश्किल था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोकीले पत्थरों पे नूरानी पेशानी रखी। नोकीले पत्थर में आप समझते होंगे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह होशियार भी है, अनी वाले पत्थर थे जिस पे पैर रखना भी दुश्वार हो, ऐसी जगह पर मुस्तफ़ा ने अपने सरे अक़दस को रखा और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। क्या दुआ की? अपने लिए नहीं की, अपने लिए दुआ नहीं की, हमारे लिए, आपके लिए दुआ की। उस करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे। सारों कतार रो भी रहे थे और दुआएं भी कर रहे थे। और फिर ये सजदा इतना लंबा चला कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं बल्कि पूरा दिन गुजर गया। सजदे से आपने सर नहीं उठाया। रिवायतों में आता है कि एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन गुजरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख करके हमको और आपको याद फरमा रहे थे। अरे अल्लाह के प्यारे बंदो, अरे मुसलमानों, ये बात हकीकत है
कोई किस्सा कहानी नाविल दास्ता नहीं, बल्कि हकीकत में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। और जब भी आपकी बातें जहां भी बयान होती है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों को सुन रहे हैं कि वाकई मेरी बातें, मेरी सीरत, मेरे कारनामे, मेरी जिंदगी, मेरा अखलाक बयान किया जा रहा है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक वहां सजदा किया। मदीने पाक में जब लोगों ने नहीं देखा तो आका करीम का जब 3 दिन दीदार न हो तो भला कितना मुश्किल वक्त गुजरा होगा। पूरा मदीना घर घर छान डाला, लेकिन मुस्तफ़ा कहीं नजर नहीं आए। तो कोई इधर गया, कोई इधर गया, ढूंढते फिरते तो बाहर निकले उसी पहाड़ी की तरफ। तो सामने से एक बकरियां चराने वाला चरवाहे से मुलाकात हुई। पूछा, बताइए कहीं इधर तुमने बकरियां चराते हुए हमारे आका को नहीं देखा? उसने कहा, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे आका कौन है, मुझे नहीं पता। पर इतना एक अजीब सा वाकया पिछले 2-3 दिन से मुझे इस वादियों में, इन गारों में नजर आया। क्या कि ये कि इस गार के अंदर पहाड़ के पीछे एक आवाज आती है, ऐ मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ। उस आवाज को सुन करके मेरी बकरियों ने चरना ही छोड़ दिया है। वो साहबी थे, आशिक रसूल थे, इतनी बात कई तड़प गए कि और कोई नहीं हमारे ही आका हैं, भाई आमिना के लाल हैं जो हमें याद फरमा रहे हैं। दौड़ करके पहुंचे, देखा कि मंजर वाकई जैसा उसने बताया था ऐसा ही था। वो नूरानी पेशानी जिसे देखने के लिए फरिश्ते तरसते रह जाते हैं। जिब्रील अमीर खिदमत के लिए इजाजत तलब करें, वो नबी सर पेशानी रख करके जमीन के ऊपर नोकीले पत्थरों के ऊपर रख करके दुआ मांग रहे, ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दी। हमारे आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आज हम और आप हैं कि मुस्तफ़ा की एक बात को नहीं मानते हैं, मुस्तफ़ा की जात पे दुरूद भी नहीं पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक नमाज है उसे अदा नहीं करते हैं। मुस्तफ़ा ने नोकीलों पत्थरों पे सर रखे हमारे और आपकी बख्शिश के लिए दुआ की, इतना लंबा सजदा किया, और आज का मुसलमान जमीन के फर्श के ऊपर दम दम लगाता फिरता रहता है, उसे महसूस भी नहीं होता कि मुझे मौत आने की है। मुसलमान याद रख, कब्र के अंदर अगर कोई छुटकारे का सबब बनेगी जात, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम और आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, अपनी खेती करें, अपना कारोबार करें, लेकिन जब बुलावा आ जाता है रब का तो पहले रब की बारगाह में हाजिर हो जाएं। मौला से कहे, मौला जैसे भी हैं तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तेरे महबूब की जात पर दुरूद पढ़ाए मौला, उसके सदके में हमारी कमजोर इबादत को कबूल फरमा दे। अल्लाह करीम में कबूल फरमाएगा। उस साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, हम तो आपके दीदार के मुंतजर हैं, 3 दिन से आपको देखा नहीं, अब हम तो बेकरार हो गए, बीमार हो गए आपके देखे बगैर। लेकिन मुस्तफ़ा ने सजदे से सर नहीं उठाया। वो बंदा साहबी वापस मदीने पाक आए, दूसरे असहाब को बताया, सब मिलकर के वहां पहुंचे, सब ने मिन्नतें की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठाया। बार बार वही दुआ, बार बार वही दुआ, बार बार वही दुआ। आज मुसलमानों के लिए मस्जिद में अगर दुआ, अगर इमाम साहब अगर 2 मिनट अगर बढ़ा दे तो मुक्तदियों को वहम लग जाता है कि अब मौलाना छोड़ेंगे नहीं। इतनी सारी लंबी दुआ, ये कोई दुआ होती है कोई? अरे भाई दुआ तो इबादत का मगज है, फर्ज नमाज के बाद दुआ होनी चाहिए। मस्जिद में दुआ ही की जाती है, वैसे तो दुआएं बहुत कम होती है, और यहाँ मस्जिद में नमाज के बाद 2-4 मिनट अगर दुआ हो भी गई तो कौन सा नुकसान हो गया? क्या पता किसी की आमीन के सदके में दुआ कबूल हो जाए और सबका बेड़ा पार हो जाए। मस्जिद में जाएं पहले, निकले बाद में, ये मुसलमान सच्चे मोमिन की निशानी है। अब 3 दिन तक लगातार दुआ करें हमारे और आपकी बख्शिश के लिए, तो मस्जिद में दिल खोल करके, दिल जमई के साथ जाएं और इस अफसोस के साथ निकलें कि अफसोस अगर जिम्मेदारी नहीं होती तो अल्लाह पाक की इबादत ही किया करते। तो असहाब जमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर को नहीं उठाया। फिर सबने मशवरा किया, हो सकता है कि हमारी बात सुन तो रहे लेकिन तबीयत लगी हुई है, नहीं उठेंगे, आप जाएं और बीबी फातिमा को लेकर के आए, उनके आने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर को उठा लेंगे। लोग गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी को बुला करके लाए। असहाब की बीवियों के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पर्दे की हालत में आप आई और आकर कहा, अब्बा हुजूर ये कैफियत ऐसी है कि इसको बताने के लिए, समझाने के लिए एक सुकून के साथ और दिल जमई के साथ
बात को सुना जाए तब इसका बड़ा लुत्फ आता है। अर्ज किया है अब्बा हुजूर, ये आपके आशिक, ये आपके शेदाई, ये आपके कलमा पढ़ने वाले 3 दिन से आपका दीदार नहीं किया है, आपके दीदार के मुंतजर हैं। या रसूल अल्लाह, आप सजदे से सर को उठाइए, ये आपके इंतजार कर रहे हैं, आपका दीदार के लिए मुंतजर है। या रसूल अल्लाह, आप सजदे से सर उठाइए। लेकिन आपने सजदे से सर फिर भी नहीं उठाया। वरना जब भी बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया करती थी, तो उस वक्त सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप खड़े हो जाते थे अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, आज सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। पता ये चला कि बहुत अहम मसला है। और अब पाक ने कुरान में फरमाया, हतमम मक़दिया, अल्लाह का ये हतमी फैसला है कि पुल सिरात के ऊपर से सबको गुजरने का है, सबको गुजरने का, अच्छे बुरों सबको गुजरने का है। वो एक अहम मसला था। रब पाक के प्यारे महबूब जानते थे कि मेरी गुनहगार उम्मत कैसे गुजरेगी, उनके लिए जरा आसानियां पैदा फरमा दूं, जितना मुझसे हो सके उतना कर लूं, बाकी रब जाने या रब का काम जाने। दुआएं कर रहे थे, सर फिर भी नहीं उठाया। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह की बारगाह में ये कहते हुए दुआ की, है मौला, तेरे महबूब की बेटी सैयदा बीवी फातिमा ने कभी अपना नंगा सर किया नहीं, मेरा नंगा सर कभी आसमान की आंख ने देखा नहीं। है मौला, ये चादर अब सर से हटने को है कि मेरे महबूब मेरे अबू की उम्मत को बख्श दे। अब जैसे ही हाथ चादर दुपट्टे की तरफ बढ़ाया था, हाथ ही अल्लाह पाक ने जिब्राइल से फरमाया, है जिब्राइल, जल्दी चले जाओ, मेरे महबूब की शहजादी का सर नंगा न हो उससे पहले खुशखबरी सुना दो महबूब को। ऐ महबूब, सजदे से सर उठाओ, अल्लाह पाक ने तुम्हारी उम्मत को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जब ये मुजदा आया तो आपने सजदे से सर को उठाया। अब आप इससे ये ना समझे कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने बख्शवा दिया है, अब हमें कुछ नहीं करने का है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें बहुत सारी राज की बातें हैं। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहे उसे जन्नत का दूल्हा बना दे, अल्लाह पाक ने उन्हें इख्तियार दिया है। आप तो कहना तो आपका तो बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कयामत के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही निगाह किसी मुसलमान की तरफ मोहब्बत की निगाह से देख लेंगे, अल्लाह पाक उस बंदे को जन्नत का दूल्हा बना देगा। सिफारिश तो बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ एक निगाह डाल देंगे, मोहब्बत चाहिए, मेरा सच्चा उम्मती है, मोहब्बत की निगाह। अल्लाह तो जानता है कि मेरा महबूब किसे मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, उस बंदे को अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो भला उनकी ज़ात पर दुरूद पढ़ेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनकी ज़िंदगी पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह पाक ढेरों सवाब के साथ आखिरत के मनाजिल को अल्लाह पाक आसान फरमा देगा। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें और आपको जो बातें कही इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस मजलिस के अंदर हम और आप शरीक अल्लाह पाक ने हमें जो भी सवाब अता फरमाया अपने फजल से करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक मरूम अय्यूब भाई का मई साले सवाब करे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्र में हमेशा के लिए आसानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खड़े जाइए, सलातो सलाम।